हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। मित्रों, आपणे आजना लेक्चर में पहला तो अरीसानु सूत्र मेळवो एवी थियरी पूछाई बोर्ड में। आ थियरी आईएमपी है। अरीसानु सूत्र एटले शुं? तो कि जेमां वस्तु अंतर होय, प्रतिबिंब अंतर होय अने केंद्र लंबाई, आ त्रणेय वच्चेनो संबंध दर्शावतुं सूत्र जे गाउस नामना वैज्ञानिके मेळव्युं हतुं। एटले एने गाउसनुं समीकरण मेळवो एम पण पूछे। एटले टॉपिकनुं नाम आपणे पहला तो सौप्रथम चेप्टर नंबर 9 नी वात करीए के चेप्टर 12th फिजिक्स, चेप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश शास्त्र। एमां जे टॉपिक आपणे अत्यारे भणवा जई रह्या छीए ए अरीसानुं सूत्र मेळवो, अथवा तो प्रश्न पूछे अरीसा माटे गाउसनुं समीकरण मेळवो। चालो रेडी। तो चलो मित्रों, आपणे आ टॉपिक जे छे एनी चर्चा करवाना छे। तो सौ प्रथम आपणे एक अरीसो दौरवो पड़शे। क्यों अरीसो व्यवहार में वधारे वपराय मित्रों? तो कि जेमां वास्तविक प्रतिबिंब मळे, जेमां प्रतिबिंब પડદા पर झीली शकाय एवुं मळे। तो एवुं प्रतिबिंब एटले वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब शेमां मळे? अंतर्गोळ अरीसामां। तो मैं एक अंतर्गोळ अरीसो बनाव्यो। चालो आ अंतर्गोळ अरीसो, आ अरीसानुं दर्पणमुख छे अने आ अरीसानुं ध्रुव पी छे। एटले आ मैं मुख्य अक्ष बनावी कहेवाय ने। चालो आ वक्रता केंद्र सी, आ मुख्य केंद्र एफ, आ दर्पणमुख कहेवाय आखे आखुं। अने अहींया मैं वस्तु राखेली छे। चालो आ वस्तुने नाम आपी दई ए बी। चालो वस्तु में बे बिंदु बतावेला छे। एक बिंदु ए छे ने बीजू बिंदु बी छे। तो आपणे ए मांथी जुदा जुदा ओछामां ओछा 2 किरणों बतावीए अथवा 3 किरणों बतावीए। चालो तो एक पेरेक्सियल किरण छे। तो आवुं किरण के जे मुख्य अक्ष ने समांतर होय ए परावर्तन पामे क्यां? एफ उपर। तो मुख्य केंद्र एफ में परावर्तन पामशे। चलो रेडी। आ परावर्तित किरण मळ्युं। त्यार पछी बीजू किरण ए पी उपर आपात थाय छे। तो आ पी उपर आपात थयुं। थीटा कोणे आपात थाय तो थीटा कोणे ज परावर्तन पण थशे। एटले थीटा खूणे परावर्तन थयुं। चालो आटलो ज खूणो एटले आई थीटा। त्यार पछी हजी एक किरण लईए। तो क्यांथी आपणे लेशुं? तो कि मुख्य केंद्र सी मांथी। तो ए सी मांथी ज परावर्तन पामवानुं छे। तो मुख्य केंद्र सी मुख्य केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र जेने आपणे कहेता होय, आ वक्रता केंद्र सी मां थईने आम आपात थाय छे। तो ए ज मार्गे आम परावर्तन थशे पाछुं। अने आ त्रणेय किरणों एकबीजाने ज्यां छेदे ने मित्रों, अहींया क्यांक त्रणेय एकबीजाने छेदे एवुं आपणे बतावीए। एटले आमांथी आम बतावीए। चालो रेडी। एटले आकृति थोड़ी व्यवस्थित थई जाय। आ त्रणेय किरणों एकबीजाने ज्यां छेदे अहींया प्रतिबिंब रचाशे। केनुं प्रतिबिंब रचाशे? तो कि केमांथी आवे छे किरणों? ए मांथी। तो ए डैश। आ जे छे ए बी डैश बनशे। तो आ ए डैश बी डैश ए प्रतिबिंब कहेवाय। ए बी छे ए वस्तु कहेवाय। हवे मारे अरीसानुं सूत्र जे लेवानुं छे एमां पहेला तो नामकरण करी नाखवा। पी थी बी जे छे ने ए आपणा माटे खरेखर वस्तु अंतर कहेवाय। वस्तु अंतरने हुं शेना वडे दर्शावीश? यू वडे। रेडी। पछी आ प्रतिबिंब अंतर कहेवाय। प्रतिबिंब अंतर वी। अने मुख्य केंद्र आ एफ जे छे, आ एफ थी आ पी एटले केंद्र लंबाई एफ। हवे आनो उपयोग मारे करवानो छे। कई रीते? तो कि सौथी पहेला तो અહીં આકૃતિમાં
અહીં આકૃતિમાં ત્રિકોણ, કયા ત્રિકોણ તમને દેખાય છે? તો કે આને નામ આપી દઉં હું એમ, આ પી અને આ એફ. તો આ ત્રિકોણ એમ પી એફ દેખાય છે. આ જે છે ને એની વક્રતાને આપણે અવગણી નાખશું. એટલે કે અહીં ત્રિકોણ એમ પી એફ તથા બીજો ત્રિકોણ આ એ ડેશ બી ડેશ એફ એ સમરૂપ હોવાથી, ચાલો એકબીજાના સમરૂપ હોવાથી એમ પી ના છેદમાં એફ પી. એવી જ રીતે આ એમ પી હોય તો અહીંયા એ ડેશ બી ડેશ, અહીંયા એફ પી હોય તો અહીંયા એફ બી ડેશ અથવા તો બી ડેશ એફ. આવું મેળવ્યું. બી ડેશ એફ તો અહીંયા પી એફ, ઓકે, અથવા એફ પી, પી એફ રાખીએ. ચાલો હવે વિચારવાનું કે ભાઈ આ એમપી છે એના જેટલું જ મૂલ્ય એબીનું છે, તો અહીં હું એબી મૂકી શકું. રેડી? અથવા તો આને ત્રિકોણ આને સમીકરણ નંબર 1 કહી દો. ચાલો બીજા ત્રિકોણને ઉપાડો. તો હવે બીજો ત્રિકોણ કયો ત્રિકોણ? તો કે વસ્તુવાળો એ પી બી. અત્યારે આપણે આની વાત કરી ને આપણે મિત્રો. રેડી? આ બે ત્રિકોણની સમરૂપતા બતાવી. આ દેખાય છે ને તમને? એમ પી એફ, આ ત્રિકોણ જે શેડેડ એરિયા બતાવ્યો છે, અને બીજો ત્રિકોણ એ ડેશ બી ડેશ એફ. આ બે ત્રિકોણની સમરૂપતા લીધી પહેલા સમીકરણ મેળવવા માટે. ત્યાર પછી હું એ પી બી, ત્રિકોણ એ પી બી તથા ત્રિકોણ એ ડેશ પી બી ડેશ, આ પણ એકબીજાના સમરૂપ કહેવાય. ચાલો તો આમાં શું મળશે? તો કે એ બી ના છેદમાં પી બી, અને આ બાજુ એ ડેશ બી ડેશ છેદમાં પી બી ડેશ. હવે આ જે છે એને અહીંયા લઈ લ્યો, એટલે પી બી ડેશ ના છેદમાં પી બી, એ ડેશ બી ડેશ ના છેદમાં એ બી. આને કહી દો સમીકરણ 2. હવે સમીકરણમાં મેં વાત કરી એમ કે આ જે છે ને એમપી એની જગ્યાએ હું એબી પણ મૂકી શકું. રેડી? એટલે અહીંયા એમપી છે ને એની જગ્યાએ મેં એબી લખ્યું, અહીંયા પી એફ, અહીંયા એ ડેશ બી ડેશ હતું જ, અહીંયા બી ડેશ એફ એમનેમ જ છે ને? આ એમનેમ જ છે. એટલે આમાંથી મેં આ બનાવ્યું, આમાંથી આમાં ગયો. હવે આ સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 એમાં મને એવું દેખાય છે કે સમીકરણ 2 માં એ ડેશ બી ડેશના છેદમાં એ બી છે, તો આ એ બી ના નીચે લઈ લેવાય જેથી કરીને 1 અને 2 ને સરખાવી શકાય. રેડી? તો હવે સમીકરણ 1 મુજબ પહેલા લખી નાખીએ કે એ ડેશ બી ડેશ ના છેદમાં એ બી, તો બી ડેશ એફ ના છેદમાં પી એફ. આ સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 સમીકરણ 2 માં એ ડેશ બી ડેશ ના છેદમાં એ બી બરાબર શું છે? પી બી ડેશ ના છેદમાં પી બી. આવું મેળવ્યું. હવે આનું જ સાદુરૂપ હું આપું છું. જો કઈ રીતે, અહીંયાથી આપણે લખીએ કે બી ડેશ એફ છે ને મિત્રો, આ બી ડેશ એફ એની જગ્યાએ હું આમ ન કહી શકું પી બી ડેશ. પહેલાં લખી જ નાખીએ કે બી ડેશ એફ છેદમાં પી એફ બરાબર પી બી ડેશ છેદમાં પી બી. હાલો બી ડેશ એફ આટલું મારે શોધવું હોય તો આમાંથી આ બાદ કરીશ. જોવો જોઈએ પી બી ડેશ માઇનસ પી એફ છેદમાં પી એફ ના પી એફ, પી બી ડેશ છેદમાં પી બી. તો પી બી ડેશ, ચાલો પી થી બી ડેશ એટલે પ્રતિબિંબ અંતર ડાબી બાજુ છે એટલે માઇનસ વી, આ માઇનસ ના માઇનસ, પી થી એફ, પી થી એફ, પી થી એફ, કેન્દ્ર લંબાઈ બોલો ડાબી બાજુ છે એટલે પાછું માઇનસ, આ માઇનસ નિયમના છે, પી એફ માઇનસ એફ મૂક્યું, આ પી એફ એટલે ફરી પાછું માઇનસ એફ, બરાબર ના બરાબર, પી બી ડેશ એટલે માઇનસ વી, પી થી બી માઇનસ યુ,
આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, સાદુરૂપ આપી દો. ચાલો હવે સાદુરૂપ આપણે આપીએ કે માઇનસ વી માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે પ્લસ એફ, નીચે માઇનસ એફ બરાબર માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે વીના છેદમાં યુ. અલગ અલગ છેદ આપી દો. માઇનસ વીના છેદમાં માઇનસ એફ પ્લસ માઇનસ માઇનસ એફના છેદમાં એફ બરાબર વીના છેદમાં યુ. therefore માઇનસ માઇનસ પ્લસ વીના છેદમાં એફ માઇનસ એફના છેદમાં એફ એટલે વીના છેદમાં યુ. હવે વી વડે ભાંગી નાખો. 1/f માઇનસ 1/v બરાબર 1/u. therefore 1/f બરાબર 1/u પ્લસ 1/v. ચાલો આ છે આપણા અરીસાનું સૂત્ર. છે ને ઇઝી, કંઈ નથી. આપણે ખાલી બે ત્રિકોણની વાત કરી. એક આ ત્રિકોણ MPF અને બીજો ત્રિકોણ A'B'F. પહેલા એ બેમાંથી સમીકરણ 1 મેળવી લીધું, પછી સમીકરણ 2 મેળવવા માટે વસ્તુવાળો એક ત્રિકોણ અને એક પ્રતિબિંબવાળો ત્રિકોણ, એમાંય થીટા સરખા છે એટલે સમરૂપ જ કહેવાય. તો આ સૂત્ર તમારે થિયરીમાં આ 2 કે 3 માર્ક્સમાં પૂછાય તો આ રીતે લખો. રેડી? આકૃતિના વર્ણનનો એક મુદ્દો આવે કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ અંતર્ગોળ અરીસાની સામે યુ અંતરે એક એવી વસ્તુ છે તેનું વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ A'B'F રચાય છે જે આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. આટલું લખશો એટલે ચાલશે. યાર પછી આ બધું લખ નાખવાનું. રેડી? સ્ટેપ કપાવા જોઈ નહીં. તો આ હતું અરીસાનું ગાઉસનું સમીકરણ. ચાલો રેડી? આટલું નોટ ડાઉન કરી લ્યો, ત્યાર પછી આગળ વધીએ. ચાલો હવે જો કે ભાઈ આ જ સમીકરણ છે ને એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એટલે કે સમીકરણ 2 દેખાય છે ને એમાં પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ, વસ્તુ ઊંચાઈ, પ્રતિબિંબ અંતર, વસ્તુ અંતર. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આ તો હું મોટવણીની વાત કરું છું, કારણ કે મોટવણી એક એવી ભૌતિક રાશિ છે કે જેમાં પ્રતિબિંબ અને વસ્તુ વચ્ચેના પરિમાણ વચ્ચેનો સંબંધ આપે. તો ચાલો આમાંથી એક સમીકરણ ડિરાઈવ કરી લઈએ કે સમીકરણ 2 જે છે અહીંયા જ આપણે લખીએ કે સમીકરણ 2 મુજબ સંજ્ઞા પ્રણાલી સાથે મૂકશું. A'B' છેદમાં AB બરાબર PB' છેદમાં PB. A'B' નીચેની તરફ છે તો માઇનસ HI આવે. AB છે એ મુખ્ય અક્ષની ઉપર તરફ છે તો પ્લસ HO આવે. આ વસ્તુ છે એટલે આને હું HO કહું છું. આ પ્રતિબિંબ છે માટે હું એને HI કહું છું. પછી P થી B' તો પ્રતિબિંબ અંતર ડાબી બાજુ માઇનસ V. P થી B વસ્તુ અંતર ડાબી બાજુ માઇનસ U. therefore HI/HO બરાબર માઇનસ V ના છેદમાં U. રેડી? આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયું. તો આ જે છે એ સૂત્ર બની ગયું મોટવણીનું. આને આપણે મોટવણી કહેશું. ચાલો મિત્રો રેડી? તો આ મોટવણીનું સૂત્ર અને આ અરીસાનું સૂત્ર બંને યાદ રાખજો, કારણ કે દાખલામાં આ બંને સૂત્ર કામ લાગશે. ઓકે, હવે આગળ વધીએ આપણે કે ભાઈ બહિર્ગોળ અરીસો હોય તો શું? તો એમાં તો આભાસી અને ચત્તુ પ્રતિબિંબ મળે. બાકી સૂત્ર તો બધા આ જ રહેશે. જ્યારે તમે દાખલામાં સૂત્ર વાપરો ત્યારે ફરીથી સંજ્ઞા પ્રણાલી વાપરવી પડશે. જેમ કે વસ્તુ અંતર બધા માટે માઇનસ હોય. રેડી? આ યુ છે એ બધા માટે આપણે લખતા જાય. ચાલો કે અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ. ચાલો એમાં વસ્તુ અંતર યુ બેયમાં માઇનસ આવશે. પછી પ્રતિબિંબ અંતર વી તો અંતર્ગોળમાં વાસ્તવિક માટે આ બાજુ એટલે કે વાસ્તવિક માટે આગળ રચાય અને આભાસી રચાતું હોય તો પ્લસ હોય. બરાબર? પાછળ હોય ને એટલે આભાસી માટે પ્લસ. બહિર્ગોળ માટે તો પ્લસ જ આવશે, કારણ કે એ આ બાજુ જ રચાશે, પાછળની બાજુ આભાસી જ હોય. રેડી? એટલે V પ્લસ આવશે.
ત્યાર પછી કેન્દ્ર લંબાઈની વાત કરીએ તો અંતર્ગોળ માટે ઓલવેઝ માઇનસ, બહિર્ગોળ માટે ઓલવેઝ પ્લસ. તો તમારે યાદ શું રાખવાનું છે કે વસ્તુ અંતર યુ છે ને ઓલવેઝ માઇનસ, બાકી વી અને એફ છે ને એ બદલાશે. ઓકે, તો આ સંજ્ઞા પ્રણાલી. મોટવણીની વાત કરું તો મોટવણી એમ છે ને, મોટવણીની વાત કરી નાખીએ તો મોટવણીના સૂત્રમાં આમ યાદ રાખશું કે મોટવણી એમ પ્લસ મળે ને ત્યારે સમજવાનું પ્રતિબિંબ કેવું છે, ચત્તુ. મોટવણી માઇનસ મળે તો સમજવાનું પ્રતિબિંબ કેવું છે ભાઈ, ઉલટું. મોટવણી ગ્રેટર ધેન 1 મળે તો સમજવાનું પ્રતિબિંબ છે એ કેવું મળે છે, મોટું. કેના કરતાં, વસ્તુ કરતાં. મોટવણી એમ લેસ ધેન 1 મળે છે તો પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે, નાનું. મોટવણી ઇક્વલ ટુ 1 મળે તો સમજવાનું પ્રતિબિંબ વસ્તુ જેવડું. તો આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે મિત્રો. રેડી? તો આટલું નોટ ડાઉન કરી લ્યો. ચાલો નવો ટોપિક ચાલુ કરીએ. ચાલો ત્યાર પછી વાત કરું કે મોટવણીના, એટલે કે પહેલાં હું સૂત્ર તમારે સમજાવી દઉં જેથી કરીને દાખલામાં તમે વાપરી શકો. રેડી? તો મોટવણી માટેના આટલા સૂત્ર છે ભાઈ, કે મોટવણીનું મેઇન સૂત્ર પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ છેદમાં વસ્તુ ઊંચાઈ. અરીસા માટે જ લઉં છું -v/u. પછી બીજું સૂત્ર આવશે, આમાંથી સાદુરૂપ આપી લ્યો તમે તો શું બનશે, બનાવી લઈએ આપણે આમાં. ચાલો કે 1/f વાળું સૂત્ર છે ને, 1/f બરાબર 1/u પ્લસ 1/v. હું તમને મેળવીને બતાવું છું. ઓકે, તો પહેલાં તો તમે v/u જોઈ છે ને, એટલે v વડે ભાગ નાખો, v વડે ગુણી નાખો, v/u પ્લસ 1. અને આ બાજુ લ્યો એટલે -v/u બરાબર 1 - v/f. ધેરફોર f - v/f. ધેરફોર -v/u. આને જ કહેવાય મોટવણી. ઓકે ઓકે, તો બીજું સૂત્ર મળ્યું f - v/f. આ મોટવણી. હવે જો હું u વડે અહીંયા ગુણી નાખું તો શું થાય કયો છો, કે u/f બરાબર u/u પ્લસ u/v. પછી હું આને આમ લેતા એટલે -u/v બરાબર 1 - u/f. ધેરફોર f - u/f. ધેરફોર આ -u/v મળ્યું. તો હવે f/f - u એટલે -v/u મળે. આ મોટવણીનું બીજું સૂત્ર f - f. રેડી? તો f/f - તો મોટવણીના આટલા સૂત્ર છે મિત્રો. રેડી? આ લેટરલ મોટવણી. હું ખાલી મોટવણી ટોપિક તમને ભણાવું તો મોટવણીના મિત્રો પ્રકાર કોઈ પૂછે ને કે મોટવણીના પ્રકાર કેટલા, તો 3 મોટવણી. એક તો લેટરલ મોટવણી, જેનું સૂત્ર તમને ખબર છે hi/ho. પછી આવે છે લોંગિટ્યુડનલ મોટવણી, m બરાબર -v/u. ત્યાર પછી આવે છે સરફેશિયલ મેગ્નિફિકેશન અથવા તો ક્ષેત્રીય મોટવણી. આપણે એવું નામ રાખીએ ગુજરાતી, ક્ષેત્રીય મોટવણી. તો એનું સૂત્ર આ છે મિત્રો, m² બરાબર એરિયા ઓફ ઇમેજ છેદમાં એરિયા ઓફ ઓબ્જેક્ટ. અને હવે કોણીય મોટવણી કોઈ તમને કહે ને તો કોણીય મોટવણી એટલે શું, તો કે પ્રતિબિંબે બનાવેલો ખૂણો થીટા ઓફ ઇમેજ થીટા ઓફ ઓબ્જેક્ટ. રેડી? ખૂણાની વાત કરશે. આમાં ક્ષેત્રફળની મોટવણી આવે ત્યારે ધ્યાન રાખજો, મોટવણીનો સ્ક્વેર થઈ જશે. એટલે કે આ જે મોટવણી સામાન્ય હોય ને એનો સ્ક્વેર થઈ જાય, જેથી કરીને ખબર પડે કે ક્ષેત્રફળ છે ને એ તો દ્વિપરિમાણની રાશિ છે. એટલે m² = a/, કોણીય મોટવણી, θ/θ લોંગિટ્યુડનલ મોટવણી, એટલે -v/u લેટરલ મોટવણી, એટલે h/h. પણ આ જે મોટવણી છે ને બે એકબીજાના કોપ્લેનર હોય એવું છે. બરાબર? કે લેટરલ મોટવણી છે એ ઊંચાઈ માપે છે, લોંગિટ્યુડનલ છે એ અંતર માપે છે x અક્ષ ઉપર. ઓકે, તો આટલી વસ્તુ તમને લેટરલ મોટવણી છે ને ખરેખર -v/u અહીંયા આવવું જોઈએ, લેટરલ. ઓકે, લેટરલ, લોંગિટ્યુડનલ ને ક્ષેત્રીય. તમારે પ્રકાર યાદ ન રહે તો કંઈ રાખવાની જરૂર નથી, તમારા કોર્સમાં નથી પ્રકાર. રેડી? એટલે તમને આ તો ખાલી જાણકારી માટે આ છે ને MCQમાં કામ લાગશે બધા સૂત્રો. તો આટલી વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ, તો હવે દાખલા કરી શકશો. તો મિત્રો આ બધી વસ્તુ નોટ ડાઉન કરી લેજો. હવે આપણે વક્રીભવનની વાત કરવાના છીએ.